دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نہیں جمال یار. سارے بھائی کھڑے ہو کر جو ہے جنازے کا استقبال کریں. کھڑے ہو جائیں. سنت پاک بھی ہے کہ جنازہ کھڑا ہو جائے تو کھڑے ہو کر استقبال. دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار. اے موت مجھ کو کچھ لمحے ادار دو. اے موت مجھ کو کچھ لمحے ادار دو. جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے. اوتھے رہن لئی ملی جو کوٹھڑی ہے نہ پوئے تے نہ باریاں نے. علی حاضراں کوڑا اے جہان سارا پر کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے. اس لیے پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. یہ جان بھی ظہوری بات پھیلے نبی جو ہے اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو. اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو. پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ سیم لوگ کے دو اشعار پیش کریں. یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی اللہ. زیراں زبیراں شدامت زیراں زبیراں شدامت سب شیر نبی وچ آیا. اے امانے کو خبر نہ کوئی وہ حسر میں پایا. جیون جیون جھوٹا لاوا موت کھڑی سری پہ. جیون جیون جھوٹا لاوا موت کھڑی سری پہ. لکھ کروڑے تیرے تو سونے وہ خاک اندر ونج سوتے. نام دل سادے خوشیاں رہیاں ماریاں دل آسے. نہ دل سادے خوشیاں رہیاں ماریاں دل آسے.
تجھے یار محبت والے کس نو یار سنا میں چلیں جائیں، ابھی کافی ٹائم ہے تو کافی لوگ کھڑے، آپ کے بیٹھنے سے جو ہے یہ سب بھی جو ہے ترتیب سے بیٹھ جائیں گے، سب بھائیوں سے ملتمس ہو کے آپ سب میں بیٹھ جائیں گے۔ الحمدللہ کہ بھائی یوسف صاحب کچھ خصلتیں اللہ پاک نے جو ہے نا یہ مخصوص لوگوں میں رکھی ہوتی ہیں، اور جن میں سے بھائی یوسف کے اندر جو شرافت تھی یہ بھی ایک عظیم خصلت ہے، اور میرے آقا حضور نبی پاک صاحب اللاق صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک صحابی جو ہے دوسرے بھائی کے ساتھ تلہ کلامی کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ اس صحابی کو دیکھ کر رک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں آپ کی اتنے شریف آدمی ہے، آپ کے اندر اتنی شرافت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی عطا ہے، یہ شرافت جو ہے یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی عطا ہے، اسے ڈانٹے مت، یہ ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی۔ الحمدللہ کبھی ان کے چہرے پہ سلوٹ نہیں دیکھی، کبھی ان کو ہم نے اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کو ساتھ تلخ مزاجی میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جب بھی ملے ہیں تو مسکرات کے ساتھ ملے ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے ساری زندگی بڑی شرافت سے گزاری۔ اللہ پاک ان کی اس خصلت کی وجہ سے ان کے آنے والی منزلوں میں آسانیاں فرمائے۔ تو میں پھر ایک مرتبہ اپنے بھائیوں سے ملتمس ہو کے وہ بیٹھے تاکہ تو میں یہاں پروفیسر عابد صاحب سے ملتمس ہوں تو انتہائی مختصر ٹائم کے لیے، اور ایک ریکویسٹ ہے کہ یہاں جتنے لوگ ہیں وہ بیٹھ جائیں تاکہ جتنے بھی لوگ علماء کرام ہیں وہ خطاب کریں گے ہم آسانی سے سن سکیں۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ سارے لوگ وہاں پہ چلے جائیں، مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، وقال فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے شرکائے جنازہ ایک بار بلند آواز سے درود شریف، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات عزیز قادر، آج ہم میں بھائی یوسف موجود نہیں ہیں، وہ آج اس دنیا سے سفر آخرت کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس غم کے موقع پر ان کے سارے برادران، ان کی فیملی اور دیگر ان کے جتنے بھی فیملی ممبران ہیں ان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کی خوبصورت بہاریں گزار کر انتہائی شرافت، محنت، لگن اور دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے آج یہ شخص ہم سے جدا ہوا ہے۔ اس کی شرافت کی گواہیاں یہاں کے علاقہ، یہاں کی بستی، یہاں کے رہنے والے، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز و اقارب، ان کے بہن بھائی، سبھی ان کی شرافت کے جو ہیں یہ گواہی دے رہے ہیں، اور شریف ہونا اللہ کی بارگاہ میں بڑا قبول ہونا ہے۔ دوسرا، کسی دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں کیا، خود محنت کی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوئے، تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب انہیں بڑے خوبصورت ایام سے بھی نوازا ہے۔ جمعرات کے دن ان کی فوت ہونا، روح کا پرواز ہونا، اور جمعہ کے دن ان کے جملہ تدفین والے معاملات ہونا، یہ ان کے اچھے اعمال کی گواہی ہے۔ حضرات عزیز قادر، دوسرے کے بارے میں اچھی گواہی دینا بھی اس کی بخشش کا سبب بنتا ہے، جس طرح کہ آپ لوگوں سے سنتے آتے رہتے ہیں، علماء سے بھی، کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص کسی کے اچھے ہونے کی گواہی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ ان لوگوں کی گواہی کو دے کر اس کی بخشش کا سبب پیدا فرماتا ہے۔ حضرات عزیز قدر، دوسری بات یاد رکھیے، جب آپ کا کوئی رشتہ دار، عزیز و اقارب دنیا سے چلا جائے تو آپ سب سے ایک التماس یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، اس کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہوں، خاص طور پہ رشتہ دار وہ جو پڑوسی ہیں
وہ خاص طور پہ انہیں معاف کر دے جانے والے، اس لیے کہ ہر شخص نے جب یہاں سے جانا ہے، اس منزل کو طے کرنا ہے، تو یاد رکھیے جو تحفہ دیتا ہے اس کے لیے بھی تحفے آتے ہیں۔ اپنے ہر بھائی، مرنے والے بھائی کے لیے، نبی مکرم کے ہر امتی کے لیے، جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کو دل سے معاف کر دے کہ ہماری تمہارے بارے میں کوئی قدورت نہیں ہے۔ اگر کوئی قرض شخص معاف کر سکتا ہے تو وہ بھی معاف کر دے۔ ہمارے ہاں سوید پوش لوگ ہیں اور ہمیں ہمیشہ اس وقت خیال آتا ہے، کسی کی سوید پوشی کا بھرم ہم اس وقت رکھتے ہیں جب آخری منازل طے کر رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ بالکل بستر مرگ پہ ہوتا ہے، یا پھر نام کمانے کے لیے، اور ہمیں زندگی میں کبھی یہ یاد نہیں آتا کہ ہمارا بھائی، ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار، عزیز و اقارب کس قدر سے زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت ذکر خلیفہ ہارون الرشید کے بعد ایک شخص فقیر بیٹھا ہوا تھا، تو وہ فقیر مانگ رہا تھا، تو اس نے کہا یہاں سے چلا جا۔ فقیر نے عرض کی کہ اگر میں تمہارے در پہ مار جوں تو کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے میں تمہارا کفن دفن کروں گا، تمہارے پر خرچہ کروں گا، تمہارے ختم وغیرہ تو وہ میں سارا کروں گا۔ فرمایا یہ مجھے زندے ہوئے دے دے، مرتے ہوئے مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے پروفیسر عابد صاحب۔ تو اب میں خلیفہ محمد رفیق صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں مختصر ٹائم کے لیے۔ خلیفہ محمد رفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین اکرام، وقت کم ہے، مختصر بات کروں گا۔ جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس میں ارشاد فرماتا ہے، میرا اور آپ کا خالق اور مالک۔ جب آپ توجہ اپنے رب کی طرف کریں گے، قرآن مجید کی طرف کریں گے، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں گے تصور میں، تو پھر آپ کو اس کی بات کی صحیح سمجھ آ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں سے فرما دیجئے۔ اے اللہ کیا فرما دوں؟ یہ فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر تم کیا کرو؟ فاتبعونی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرو اور میری اتباع اور پیروی کرو۔ یا اللہ، جب تیرے محبوب سے محبت کریں گے، پیروی کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اگر کوئی دنیا کا امیر ترین شخص، کسی بڑے عہدے پہ فائز شخص ہم سے دوستی کرنے کو تیار ہو جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے۔ رب العالمین ہم سے مخاطب ہے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے پیارے محبوب، میرے بندوں کو پیغام دے دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرو اور میرے طریقے پہ اپنی زندگی گزارو۔ جس طرح میں نے نماز پڑھی اس طرح نماز پڑھو، جس طرح میں نے خوشی کا اظہار کیا، خوشی منائی، اس طرح خوشی کا اظہار کرو، جس طرح میں نے لباس پہنا اس طرح تم بھی لباس پہنو، جس طرح میں نے روزہ رکھا اس طرح تم بھی روزہ رکھو، جس طرح میں غم کے موقع پہ غمناک ہوا اور غمی کا اظہار کیا اسی طرح تم بھی غمی کا اظہار کرو۔ میری حد سے نہ بڑھو، نہ خوشی کے موقع پہ، نہ غمی کے موقع پہ، نہ امیری میں اتنے آگے چلے جاؤ کہ تمہیں یاد ہی نہ رہے کہ خدا کیا ہے، رسول کیا ہے، دین کیا ہے، غریب بہن بھائی کی تمہیں پرواہ نہ رہے، کسی غریب پڑوسی کی تمہیں پرواہ نہ رہے، اور اسی طرح غربت میں تم اتنے پریشان نہ ہو جاؤ کہ تم کہو کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو تنگ دست ہو گیا ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، مکان نہیں بنا سکتا۔ تو جب تمہیں اس طرح کے خیالات آئیں تو پھر میری طرف خیال کرو، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
की तरफ ख्याल करो कि मेरे नबी ने कैसे जिंदगी गुजारी, मेरे आका व मौला ने खुशी कैसे मनाई, गमी कैसे मनाई, शादियां कैसे की, बच्चे की पैदाइश हुई तो क्या किया, दाएं कान में अजान दी, बाएं कान में तकबीर कही। क्यों? इसलिए कि उसके बाद उसने फौत होना है, उसने फौत होना है। और दरमियान में जो वक्त है, इसमें अगर वो बालिग हो गया, ये मौका अल्लाह ने उसे अता फरमा दिया, बालिग होने तक उसे जिंदगी अता फरमा दी, तो उसके बाद उसने अल्लाह की इबादत करनी है, नमाजें पढ़नी है। इसलिए अजान उसके कान में दे दी गई है और तकबीर भी कह दी गई है कि इसकी नमाज जनाजा भी पढ़नी है। अगर ये चंद लम्हों के बाद फौत हो गया, चंद घंटों के बाद फौत हो गया, महीनों या सालों के बाद फौत हुआ, जब भी फौत हुआ फौत होगा, उसकी चूंकि हमें खबर नहीं है, इसलिए अजान फौरी तौर पे दे दी गई पैदाश के वक्त, कि ऐसा ना हो कि हम अजान देने में देर कर दें, उससे पहले इसकी मौत वाक़या हो जाए, तो फिर नमाज तो पढ़नी है। आज हम जनाजा किबला यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का हमारे सामने रखा हुआ है, जलवा अफरोज है। हम इस वक्त तकबीर और अजान नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि जब आप रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए तो आपके कान में अजान और तकबीर कह दी गई थी ना, कि जब भी फौत होंगे हम इनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। तो सामीन इकराम, आज चूंकि इस्लाम हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए, सब ने अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानियां भी दी और अपनी जान और माल की कुर्बानियां भी दी। आका अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज हुए, दुनिया में आए तो रब्बे हबली उम्मती कहते हुए आए, दुनिया से पर्दा किया तो रब्बे हबली उम्मती, अपनी उम्मत को याद करते हुए आज भी हमें वो याद फरमा रहे हैं। हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी जो हैं वो पर्दा फरमाते हैं, जिंदा हैं, उन्हें कोई मट्टी या कोई चीज उन्हें खा नहीं सकती, उनके जिस्म ठीक है, हालत में है, और आप इधर उधर का खबर भी रखते हैं। और हमारे आका ये लंबा मौसू है, इसको छोड़े, मुख्तसर जो आज की कैफियत है कि हमने इस्लाम को जिंदा रखना है, इस्लाम के लिए कुर्बानियां देनी, अपनी सबसे पहले ख्वाहिशात की। मेरा जी चाहता है कि मैं पैंट शर्ट पहनूं, तो मैंने इस कुर्बानी को, इस ख्वाहिश की कुर्बानी देनी है, मैंने पैंट शर्ट नहीं पहननी। मेरा जी चाहता है मैं क्लीन शेव करूं, मैंने नहीं करनी। मैंने इस नफ्स अमारा की बात नहीं माननी, मैंने चेहरे पे अपने नबी की सुन्नत सजानी है। मेरा जी चाहता है मैं शादी पे बैंड बाजे करूं, और मेरी माएं बहनें बेटियां, उनका जी चाहता है कि हम ऐसा लिबास पहने कि दुनिया देखे और कहे कि माशाल्लाह इसने बहुत, तो उस लिबास में उसका पर्दा नहीं रहता। लिहाजा उसको भी इस नफ्स अमारा की ख्वाहिश को छोड़ना है, कुर्बान करना है। हमने किसकी बात माननी है? हमने अल्लाह और उसके रसूल की बात माननी है। हमारी माएं बहनें और हमारे बच्चे, नौजवान बिलखसूस, और छोटे जो बच्चे हैं मासूम, मैं घर घर जाता हूं, तबलीगी दौरा करता हूं, ख्वाजा गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की नजर करम से और किबला पीर मोहम्मद फजल रब्बानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया की हुक्म से। लेकिन हुक्म अल्लाह का है और उसके बाद उसका रसूल का है, फिर अपने पीर और मुर्शिद का है। और औलिया अल्लाह वही बात कहते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है, वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। अब मैं जिस घर में जाता हूँ, औरतें मिलती हैं, मर्द मिलते हैं। किबला प्रोफेसर साहब के घर में अगले दिन बैठा, इनका एक नौजवान बच्चा मिला जो गालिबन इंजीनियरिंग कर रहा है। उस बच्चे को कम अज कम मैंने 1 घंटा टाइम दिया। क्यों दिया? कि ये बच्चा मुस्तकबिल का एक अजीम इंसान बने। दुनिया की तालीम हमें अजीम इंसान नहीं बना सकती, हमें दीन की तालीम अजीम इंसान बनाएगी। और घरों में बाज ऐसी माँ बहनें मिलती हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं है, कहती हैं जनाब दुआ फरमाओ अल्लाह हमें औलाद अता फरमाए। मैंने कहा शुक्र करो आपको अल्लाह ने औलाद नहीं दी, क्योंकि जिनको दी है वो तो जहन्नम के रास्ते पे गामजन हैं। खुद भी अक्सर, सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सर खुद भी जहन्नम के रास्ते पे, आगे बच्ची और बच्चा है तो उसे भी जहन्नम के रास्ते पे। पैदा होने के बाद उसे जनाब ऐसा लिबास हम देते हैं जो यहूद और नसारा का लिबास है, वो हम बच्चों के लिए इंतखाब करते हैं
खुद माँ वो लिबास पहनना गवारा नहीं करती, मैं बाप हूँ, मैं नहीं गवारा करता, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए क्यों खरीदता हूँ जाके। मुझे इस चीज पर अफसोस होता है, दुख होता है कि हम अपने बच्चों के लिए वो लिबास क्यों इंतखाब करते हैं, क्यों खरीदते हैं, जो हम खुद पहने तो हमें शर्म आती है। इसलिए लिबास बच्चों को सही पहनाएं, अपने नबी की सुन्नत बच्चे की। मैं ये भी कहता हूँ घरों में कि मेरी बहनों, तुम अजीम टीचर हो। हर माँ अपने बेटी और बेटे की सबसे बड़ी उस्ताद है, मेरे नबी का फरमान है। और माँ की गोद सबसे बड़ा स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जो भी इसको माने। आप जितने भी मेरे भाई बुजुर्ग दोस्त बैठे हैं सब पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह शऊर रखते हैं। बस ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि खुदारा अपनी जान पे हम जुल्म न करें, अपने बच्चों पे जुल्म न करें। मेरे अल्लाह का फरमान है कि खुद अपने आप को भी दोज़ख की आग से बचाओ और अपने अहले खाना को भी बचाओ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। और महबूब बनाने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि हदीस कुदसी है कि जब किसी बंदे को मैं अपना महबूब बना लेता हूँ, उसकी आंखें बन जाता हूँ, उसके कान बन जाता हूँ, उसकी ज़बान बन जाता हूँ, उसके हाथ बन जाता हूँ, उसके पाँव बन जाता हूँ। मैं चाहता हूँ वक्त ज़्यादा हो गया, फॉर्मेलिटी ना पूरी हो, बल्कि एक पूरा पैगाम आप तक पहुँच जाए। ये पैगाम आप पे भी फर्ज है, हर आकिल बालिग औरत मर्द पे ये फर्ज है कि वो दूसरों तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुँचाए। इसलिए मैं फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करना चाहता। अगर 2 मिनट ज्यादा हो गए तो आप मुझे माफ करना। हदीस कुदसी है, किसी हदीस का इनकार करना कुफर, किसी आयत का इनकार करना कुफर, और हदीस कुदसी का इनकार भी कुफर। हदीस कुदसी है जब अल्लाह किसी को अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह उसकी आंखें, अल्लाह उसके कान, अल्लाह उसकी जुबान, अल्लाह उसके हाथ, अल्लाह उसके पाँव, फिर उस बंदे के लिए कोई चीज महदूद नहीं रहती। उसका देखना लामहदूद हो जाता है, उसका सुनना लामहदूद हो जाता है। जब अल्लाह के किसी नबी के उम्मती और अल्लाह के वली का ये आलम होगा तो मेरे और आपके आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा। इस आया मुबारक को बार बार पढ़ें और उनसे उलमा से पूछें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पीर फैज साहब रहमतुल्लाह अलैह खलीफा अव्वल हैं नारियल शरीफ के, उनके साहबजादा साहब पीर आरिफ साहब दामद बरकातुहुम अलैया जलवा अफरोज हैं। उनसे भी गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और चंद मिनट आप भी कुछ पैगाम मैसेज किया। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं जनाब डॉक्टर नवाज साहब से मुल्तज़िम हूँ कि वो मेहमानों का अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। आज इस मौका पर दीगर अहबाब ने गुफ्तगू करनी थी, आप तज़ियत के लिए तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं जस्ट 1-2 पैगामात के लिए हाज़िर हुआ हूँ। पहले एक जनाजा के मौका पर पिछले दिनों उलमा के दरमियान एक डिस्कशन थी कि हमें जनाजा के दिन खाने की रस्म को ख़त्म करना चाहिए, तो उसका पहला कतरा बनने के लिए कोई तैयार नहीं था। कल हम भाइयों ने बैठ के यहाँ अपने महल्ले में सारे लोगों से डिस्कशन की और सारे लोगों ने इसमें हमारी हौसला अफजाई भी की, जिसमें चौधरी महबूब कसाना, चेयरमैन कुर्बान साहब, चौधरी रहमतुल्लाह साहब। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम स्टेजों पे बहुत सारी जगहों पे बात करते हैं। ये मुश्किल स्टेप था फैमिली के, हमारी बड़ी फैमिली है, 25 बहन भाई हैं और बच्चे, और ये सारे लोगों को उसके ऊपर लाना इंतहाई मुश्किल था, लेकिन हम इसमें बारिश का पहला कतरा बने। तबलीग के लिए सबसे आम चीज़ है कि आप अपने घर से स्टार्ट करें। हमारे घर में मौत थी और हमने उसमें स्टार्ट किया। दूसरी बात, हमने ये तय किया, और ये मैं आप सबको भी पैगाम देता हूँ, जब मौत घर में होती है तो ज़्यादा एहसास होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जब बंदे को उसकी तदफीन हो जाए तो उसके अहले खाना को उसकी कब्र पे कम से कम इतनी देर रहना चाहिए जितनी देर ऊँट को ज़िबा करके उसका गोश्त तकसीम नहीं हो जाता। तो आज हमने ये तय किया है कि हम मैक्सिमम लोग फैमिली के उसके बाद कब्र पे बैठेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो मरने वाले के लिए राहत का बायस बनेंगी। हर वो चीज़ जो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक है वो हमारे लिए राहत का बायस है। जो हम अपने रवाज और रवायात के मुताबिक चलेंगे वो राहत का बायस नहीं बन सकती। आखिरी इस बात के साथ, भाई साहब चूँकि एक दुकान करते थे, बिजनेस करते थे,
इनका किसी के साथ लेन देन हो, ये रवायतन और एक ट्रेडिशनल जुमला नहीं है। हमने सारे भाइयों ने मुतफिका तौर पर डॉक्टर लियाकत साहब को फोकल पर्सन इसका बनाया है, वो उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम वो उसकी अदायगी का इंतज़ाम करेंगे। इनकी तरफ से किसी के साथ कोई, ये तो हमारे हम सब भाइयों में से शायद हमारा रवैया कई जगह पे सख्त हो, लेकिन ये सबसे नरम खोत है और अल्लाह ताला को नरम खोई पसंद है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो हमारा नेक अमल है इसको वसीला बनाते हुए और जो इनकी अपनी नेकियां थी उनको वसीला बनाते हुए इनकी आखिरत की मनाज़िल आसान फरमाए। मैं तमाम जो दूर दराज से मेहमानान तशरीफ़ लाए हैं, दो हमारी बड़ी गदियों के दरबार आलिया बड़ाली शरीफ से सजादा नशीन और खलीफा पीर फैज़ मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के घराने से उनके सजादा नशीन और दीगर जो लोग हमारे सियासी ज़ोमा जाक नवाज साहब हैं जो लिबरेशन फ्रंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, मलिक नसार साहब हैं उम्मीदवार असम्बली कोटली से, और तमाम एक एक जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हमारे पास तशरीफ़ लाए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर नवाज साहब का कि 3 दिन जो है ये मैयत के घर जो खाना है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, तो इन्होंने कहा कि हम 3 दिन भी खाना जो है ये इनके घर नहीं पकेगा, हम बाकी भाइयों के घर पकेगा। अगर कोई मेहमान है तो उसे जो है ये खाना तो ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन इनके घर कम अज़ कम 3 दिन के लिए नहीं है। तो अच्छा इकदाम है इनका, और इन पूरी जो इनकी कम्युनिटी है इनने जो ये इकदाम उठाया हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं जनाब किबला महमूद हसन साहब से मुतमिस हूँ कि वो स्टेज पर आकर और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। किबला महमूद हसन साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। एक जुमला तो यकीनन आपने अपनी ज़िंदगी में बारहा सुना कि मौत बादाते खुद एक बात हुआ करती है। मुझसे पहले मोहतरम रफ़ीक साहब अज़ार ख्याल कर रहे थे, तो मैं उनकी बात को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। वहाँ से ही मैंने कुछ चीज़ें अख़ज़ करने की कोशिश की है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं, अपनी इस खुशकिस्मती पर नाज करें कि हमारा दीन इस्लाम है बेशक, और हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। कुरान हमारी किताब है, रसूल हमारे हादी और रहनुमा हैं। तो फिर हमें कुछ गौर जरूर करना है। रफीक साहब ने जो आयत मुबारक तलावत की थी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और इत्तबाह का कामल नमूना है। मैंने अर्ज किया कि कुरान हमारी किताब है, कुरान हमारा दस्तूर जिंदगी है, कुरान किताब हदायत है, और कुरान अल्लाह पाक का कलाम मेरे और आपके लिए जिंदगी का रवैया, जिंदगी का तर्ज अमल, जिंदगी का प्रोग्राम बनाने के लिए एक बेहतरीन आला वर्फा पैगाम है। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, यहाँ अल्फाज भी बैठे हैं, उलमा भी तशरीफ रखते हैं। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह बकरा 7 साल में पढ़ी है। सहाबा कराम हैरान हैं, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत, सोहबत, साथ मयस्सर ज़बान अरबी, तो ये सूरह बकरा पर को 7 साल आपने इसको सीखा और पढ़ा। फरमाया पहले मैंने आयत को पढ़ा है, उसको समझा है, उस पर गौर किया है,
اس پر عمل کیا ہے, اس آیت کو دوسروں تک پہنچایا ہے. پھر میں اگلی آیت پر گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ 2.5 سال میں پڑھی ہے. ان کی سیرت پڑھ لیجئے. وقت کم ہے حضرات محترم, میں بھی رفیق صاحب کی طرح ایک بات پر ہی فوکس کرنا چاہوں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جسے چاہو مثال بنا لو. چاروں ائمہ کے نزدیک, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام حنبل کے نزدیک زندگی میں ایک دفعہ قرآن ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا واجب ہے. لیکن بدقسمتی سے آج امت قرآن سے بہت دور ہے, بہت دور ہے. حفاظ کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. پچھلے دنوں ہمارے علاقے میں ایک نماز جنازہ کے بعد ہم کچھ لوگ بیٹھے تھے, پیر صاحب محترم, تو میں نے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور میرے سامنے ایک حافظ صاحب تھے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس جگہ واقع ہوگی. تو میں نے کہا عزیز ذرا اس کا ترجمہ کریں. کہتے ہیں مجھے نہیں آتا. کہنے لگے میں 17 مصلی سنا چکا ہوں, 11 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں. یہ المیہ نہیں, یہ حادثہ نہیں, تو یہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں, بزرگوں, قرآن پاک کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے, لے جائیے. یا یخ ذل کتاب بقوہ, اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک سنت رسول. اس کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. زندگی میں ہم سارے لوگ تعلیم کا پروگرام بناتے ہیں, شادی کا پروگرام بناتے ہیں, دبئی, انگلینڈ, فارن میں جانے کے پروگرامات بناتے ہیں, واپس آ کر کوٹھیاں, بنگلے, پلازے بنانے کا پروگرام بناتے ہیں, حج پر جانے کا پروگرام بناتے ہیں, عمرہ پر سارے گھر والوں کو بھیجنے کا پروگرام بناتے ہیں. لیکن میں اگر ایک سوال اپنے آپ سے کروں, کیا ان سارے پروگرامات کی جو فہرست ہے اس میں میری فہرست میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میں جب اپنی ڈائری دیکھتا ہوں, جب اپنے بھائیوں اور عزیزوں کی ڈائریاں دیکھتا ہوں, تو اس میں یہ پروگرام شامل نہیں ہوتا. میری بات اگر آپ حضرات تک پہنچ رہی ہے تو یہ کہ کیا ہم آج سے بعد زندگی میں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کا پلان, شیڈول بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ اگر بنا سکتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ قمر میں ایک ہی جگہ, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اور وہی جو آیت قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, تو پھر قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے اسی کی آیت کے ذیل میں کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو رسول تمہیں دے وہ لے لو, مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ کب ہوگا؟ سورہ یاسین پڑھنے والوں, صبح اور شام پڑھنے والوں, جب آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ یاسین میں کیا کہا گیا, اس کے مضامین کیا ہیں, اس کے عنوانات کیا ہیں, اس کی تعلیم کیا ہے, تو اسی صورت میں اس سورہ یاسین کا فائدہ ہوگا. وگرنہ سنو, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. مجرموں آج ذرا علیحدہ ہو جاؤ. میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. میرے راستے کی اتباع کر رہا ہو, یہ سیدھا راستہ ہے, وہ سیدھا راستہ جو 5 وقت نماز پڑھنے والے دن میں کم و بیش 40-41 بات کہتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. 70 سال ہو گئے ہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. ہر سال حج کیا جاتا ہے, عمرہ کیا جاتا ہے, نہیں معلوم سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں.
मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपनी जिंदगी में इस कुरान हकीम को, जो अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है, मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारे मोहब्बत के दावे और ऐलानात बजा, लेकिन इस कुरान को हम तक पहुंचाने में लौ लुहान जो शख्सियत ताइफ के मैदानों में, ताइफ के पहाड़ों पर हुई, उसकी वजह क्या थी? ये कुरान ही तो हम तक पहुंचाया जा रहा था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके अलावा जुर्म क्या था? मेरी क्योंकि वक्त खत्म हुआ चाहता है, मेरी आपसे दरखास्त है, ये नहीं कि मैंने कहा, मैं आपको एक तजवीज भी देना चाहता हूं। अगर एक रुकू रोजाना तर्जमा के साथ, जिसका तर्जमा आपको पसंद हो, आला हजरत बरेलवी का तर्जमा पढ़ लीजिए, पीर करम शाह साहब का पढ़िए, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का पढ़िए, सैयद मौदूदी का पढ़िए, जिसका आपको पसंद है, मौलाना फतेह मोहम्मद जलंधरी का पढ़िए, मौलाना फतेह मोहम्मद खान का पढ़िए, जिसका आपको पसंद है। अगर आप एक रुकू रोजाना पढ़ेंगे तो 540 दिनों में आप पूरा कुरान पढ़ लेंगे, और 540 दिन है, 1 साल 5 माह और 20 दिन। आइए आज कह रहे हैं कि अगले 2 साल में हम कुरान का तर्जमा खुद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो 2 साल के दिन होते हैं 730, 6 महीने 10 दिन फिर बच जाते हैं। लेकिन अगर 80 और 90 साल उम्र करके एक दिन हज़रात एक जरूरी ऐलान सुनिए, और कुरान अगर हम समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बात, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन कह देंगे, वक़ाल रसूल, और रसूल उस दिन कहेंगे, या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ए अल्लाह, इस्तिग़ासा दायर करेंगे, रिट दायर करेंगे, दावा दायर करेंगे, कहाँ? अल्लाह की अदालत में, कि या अल्लाह, इस कौम ने जिस तक मैंने कुरान पहुंचाया था, इसने मेरे कुरान को छोड़ दिया था। कुरान समझ कर ना पढ़ना, कुरान छोड़ना है, कुरान पर अमल न करना, कुरान को छोड़ना है, कुरान को दूसरों तक ना पहुंचाना, कुरान को छोड़ना है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी आखिरत के लिए तोशा जमा करने के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात के मुताबिक इस जिंदगी का लायामल और प्रोग्राम मुरतब करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, और हमारे भाई यूसुफ साहब को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, लायकीन को सब्र अता फरमाए। बहुत अच्छी बात रफीक साहब की आखिरी बात भी कहूँ, खुशी मनाओ जिस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, गमी बनाओ जिस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है। ऐसा आज नहीं हो रहा, रवाज है बरादरियों के रवाज को पूजना शिरक है, शिरक है, और इन शिरक लजुल्मुन अजीम, शिरक बहुत बड़ा है। किबला महमूद हसन साहब ने आपके सामने बेशुमार मैसेज रखे। पढ़ाने वाले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पढ़ने वाले जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, तो सूरत बकरा में 2.5 साल लगाते हैं। आज का हाफिज 2.5 साल में हिफ्ज कर लेता है। फर्क ये है कि ये रोजगार के लिए पढ़ते हैं, और उम्र पाक ने जो कमालात हासिल किए, आज पूरी यूरोप में वो कवानीन अपनाया जा रहा है। एक तो मैं हमारे मुल्क की बदबख्ती समझता हूँ कि जो अगर डॉक्टर की जिस तरह, इंजीनियर की जिस तरह हौसला अफजाई होती है, इसी तरह अगर आलिम दीन की होती तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी जो टैलेंट वाले बच्चे ज़हीन और फतीन होते, वो इस सीट को हासिल करने के लिए जो है ना हर वक्त मगर रहते, अपने सिलेबस में रहते, और हर वक्त इस तक दो में रहते। अल्हम्दुलिल्लाह के ये जो मैसेज दिए हैं हज़रत साहब ने, ये समात आपने किए, ये कुरान पढ़ना किसी मौलवी का काम ही नहीं, कुरान पढ़ना किसी ताजर का काम नहीं। कुरान पाक जो है ये पूरी उम्मत जो है ये इल्म हासिल करना तमाम मर्द और औरत पर फर्ज है। अल्लाह पाक हमें इस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई किताब कुरान मजीद है, इनको अपने बच्चों और अपने बच्चियों और अपने आने वाली नस्लों में मुंतकिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं इंतहाई मुख्तसर टाइम के लिए जनाब
عبدالرؤف چشتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ دو تین منٹ کے لیے اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب عبدالرؤف چشتی صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مکان الآخر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. انتہائی واجب الاحترام محترم اور محتشم مشایخ اعظام علماء کرام حفاظ کرام دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے میرے بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سب پیارے لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہمارے پیارے بھائی اور پیاری ہستی اس فانی دنیا سے دار آخرت کی طرف انتقال فرما رہی ہیں، میری مراد انتہائی محترم چودھری یوسف صاحب مرحوم مفور کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی کی آخرت کی جملہ منازل آسان فرمائے. ثانیاً میں ڈاکٹر نواز صاحب کے ساتھ اور جملہ سوگوار خاندان کے ساتھ فاران ماڈل کالج آف سائنسز فتح پور تھکیالہ کی طرف سے، رائزز فاؤنڈیشن کالج فتح پور تھکیالہ کی طرف سے اور جتنے بھی فتح پور تھکیالہ کے وہاں پر موجود اس سوگوار خاندان کے ساتھ میں ان کا پیغام بھی آپ کو پہنچاتا ہوں اور دعا بھی کرتے ہیں ہم سب. اللہ تبارک و تعالی جملہ خاندان کو جملہ سوگوار خاندان کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل عطا فرمائے. ثانیاً میں اس مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ جو عارضی اور فانی جہان ہے، اس جہان میں 1 منٹ میں علم کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں 250 بچے 1 منٹ میں اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. یوں ایک دن میں یہ تعداد 4.25 لاکھ ہوتی ہے، یعنی 4.25 لاکھ افراد اس دنیا میں آتے ہیں اور علم کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ تقریباً 1.5 سے 2.25 لاکھ افراد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور ایک دن آنا ہے کہ جس طریقے سے آج کے دن ہمارے بھائی جا رہے ہیں، ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ ہم بھی ان 1.5-2 لاکھ جانے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہوگا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں پیغام کے طور پر ایک بہت بڑی ہستی کا نام لے رہا ہوں اور وہ ہستی ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ. یہ افغانستان میں پیدا ہوئے، ایران میں تعلیم حاصل کی اور جا کے کونیا ترکی میں سو گئے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے افراد، سارے لوگ جو اس فانی اور عارضی دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں وہ اپنی اپنی قبروں میں جاتے ہیں، لیکن ایک اچھا انسان، ایک بہترین انسان، آسانیاں بانٹنے والا انسان، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے والا انسان، وہ اس دنیا سے تو جاتا ہے، قبر میں تو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے. وہ خوش قسمت انسان ہے کہ اس فانی اور عارضی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس کی زندگی آسانیاں بانٹتے ہوئے گزرتی ہے. وہ خوش قسمت انسان ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس عارضی اور فانی زندگی کے اندر رہتے ہوئے جس کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق گزرتی ہے. میں عرض کرتا چلوں خربوں سال تک
ये पूरी कायनात इसमें बसने वाली अशरफुल मखलूकात वो अल्लाह ताला के इल्म में रही, उसके बाद वो इस दुनिया में आती है। और ये मुख्तसर दौरानिया जो 20-30 साल, 40-50 साल, 60-70 या 80-100 साल ये मुख्तसर दौरानिया गुजारने के बाद हम में से हर एक शख्स आलमे बरज़ख की तरफ पलट जाने वाला है। जिस तरह के हमारे भाई आज रुखसत हो रहे हैं, वहां अल्लाह को मालूम है कि हमें अपनी अपनी कब्रों में लाखों बरस स्टे करना पड़ेगा, तब जाकर क़यामत के दिन हमें अपनी कब्रों से उठना पड़ेगा। यह जिंदगी मुख्तसर है। कितनी खूबसूरत बातें इससे पहले हो रही थी। मैं अर्ज करता चलूं कि इस फानी जिंदगी के अंदर रहते हुए हम अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं तो हमें ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए दूसरों की खताओं को माफ करना होगा। मसाइब व अलाम तुगदा तकालीफ पर सब्र करना होगा। दूसरों के लिए आसानियां बांटनी होगी, बेसहारों का सहारा बनना होगा, तब जाकर हमारी जिंदगी कामयाब होगी। मैं एक दफा फिर जो हमारे भाई इस फानी और आरज़ी दुनिया से उठ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आखिरत की जुमला मनाज़िर इनके लिए आसान फरमाए। कुरान की जो आयत मैंने आपको, दूसरी आयत मैंने आपके सामने पेश की, उसमें कुरान फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो खुशकिस्मत लोग जो ईमान और अमले सालेह का पैकर बन के सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह पाक उन लोगों की मोहब्बत लोगों के दिलों में जमा देता है। अरे यही बात है। आज मैं इनसे जिंदगी में कोई मुलाकात तो नहीं रखता, लेकिन आप जैसे प्यारे लोगों को देखकर लगता है कि जाने वाली हस्ती के अंदर जरूर कोई आला अखलाक थे। इतने दूर दराज मकाम पर आप जैसे प्यारे लोग आए बैठे हैं, लगता है जाने वाली हस्ती के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी खूबियां रखी थी। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी नेक और सालेह अमाल करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तादाद में लोग मौजूद हैं, तो अगर किसी के साथ कोई अच्छी हॉबी है तो उसका बयान ना किया जाए तो ये भी बुखल है। अल्हम्दुलिल्लाह इंसान अपने नफ्स अमारा के लिए बेशुमार जो है ये निशेब अफराज से गुजरता है। कभी नमाजें पढ़कर, कभी हज करके, कभी ज़कात देकर, सदका और खैरात करके। तो अगर ये नफ्स हमारा इन तमाम चीजों के बावजूद कंट्रोल हो जाए और ये अपने जो है ये स्टेटस पे आ जाए, तो अमल इसमें पैदा हो जाए, तो मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह की सबसे बड़ी अता करता एक हसरत है। उन हसरतों में से ये भाई यूसुफ साहब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये आला इखलाक के मालिक थे, हमेशा मोहब्बत करने वाले, और अल्लाह इन तमाम भाइयों में सबसे बड़े, और मैं कहता हूँ कि इनके अंदर बेशुमार खूबियां थी। अल्लाह पाक इन खूबियों और इनके इखलाक और इनकी शराफत की वजह से इनकी आने वाली मंजिलें आसान फरमाए। मैं ताज़ियत के लिए अब्दुल कीम कमर साहब से मुल्तमिस हूँ कि इंतहाई मुख्तसर टाइम के लिए हाजिर करवाएं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान 100 बरस का फल की खबर नहीं। दोस्तान मोहतरम, शुरकाए नमाज जनाजा, आज हम जिस शख्स के नमाज जनाजा में शरीक हैं, ये जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, ये हमारे इलाका के एक जानी पहचानी इल्मी, अदबी, सियासी और समाजी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मैं चूंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करना चाहता हूँ कि आज इस घर के एक बहुत बड़े इलाके के बहुत बड़े शख्स जनाब डॉक्टर गुलाम हुसैन मरहूम के बाद आज उनके बड़े बेटे जो है वो इस अर्जी दुनिया को छोड़कर जो है अपनी आखिरत की जिंदगी की तरफ रवाना हुआ है। मैं इस मौका पर जो है वो पसमंदगान खानदान से जनाब डॉक्टर याकूब साहब, डॉक्टर शाहनवाज साहब, जनाब डॉक्टर लियाकत साहब, तारिक सखावत साहब, नवाज साहब,
सबके साथ दिली ताज़ियत करते हुए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला भाई यूसुफ साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और हमको भी अपनी मौत को याद रखने की अल्लाह तौफीक दे। दोस्तान मोहतरम, जिंदगी जो है ये मौत की अमानत है। आज भाई यूसुफ जा रहा, कल हमने भी जाना है, हमें अपनी मौत को याद करना होगा। मैं एक बार फिर जो पसमंदगान खानदान से दिली ताज़ियत का इज़हार करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। वासलाम। डॉक्टर याकूब साहब से मुल्तमिस हूँ कि बहुत तज़की और बिलाशुबा आज हम एक बड़े इम्तिहान से गुजरे हैं। कल के जिस वक़्त ये मौत की खबर सुनी तो जहाँ जहाँ से साथियों ने तज़ियत की, बैरून मुल्क से, दुबई से, सऊदी अरब से, यूके से, अमेरिका से और हर जगह से वहाँ से तशरीफ़ लाए। जिस तरह हमारे सखावत हुसैन भाई तशरीफ़ लाए, हमारी सिस्टर यूके से आई, हांगकांग से आए, बाकी भी इस वक्त काफ़ी ऐसे जहाँ मदरसे हैं या उलमाए कराम यहाँ बैठे हुए वो भी दुआएं कर रहे हैं। ये खुशकिस्मत रूह है जिसकी वजह से हमने बहुत से साथियों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, हमारे गम को बांटा। इसमें भी कोई शक नहीं कि ये हमारे बड़े भाई और इस जिस तरह अब्दुल क़य्यूम कमर साहब ने ये कहा कि ये बड़ा ख़ानदान किसी से कोई पोशीदा बात नहीं है, तो ये बड़ा वाकई ही बड़ा था। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से मेरे वालिद डॉक्टर गुलाम हुसैन मरहूम ने जिस तरह खिदमत की और लोगों के दिलों में आज भी गर्व कर रहे हैं, आज भी उनका एक मकाम और पोजीशन है। उनके बाद जो हमारी सरपरस्ती की, हमें यूनाइट रखा, हमें इज्जत दी, वो ये हमारे भाई मोहम्मद यूसुफ साहब थे, जिनकी वजह से हम मुतीद रहे, हम इत्फाक में रहे। ये हमेशा छोटे ही बने हैं, बड़े रुतबे के लिहाज से भी बड़े थे, इज्जत के लिहाज से भी बड़े थे और हर लिहाज से बड़े थे, लेकिन हमें बड़ा बनाते रहे, हमारी बातों पे चलते रहे, हमें चलाते रहे। हम इनकी बातों पे चल के और अपने बाप की जो कमी थी वो हमें पूरी हो रही थी। आज लोगों, आज मेरा वालिद दुनिया से गया, इसमें कोई शक नहीं है, गम बहुत है, लेकिन आपके चेहरे, एक एक चेहरा मुझे नजर आ रहा है। जिस तरीके से आप इस कठिन इस रास्ते से चल कर आए हैं, ये शुक्रिया छोटी सी बात है, इसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा, इसका अजर आपको अल्लाह देगा। और मैं एक एक चेहरा मेरे ज़हन में है, इस्लामाबाद से, गुजरात से, गुजरांवाला से, लाहौर से, सहसा से, बड़ाली से, कोटली से, गवा से, नक्याल से, नीरगढ़ से, जहां जहां से सबका नाम यहाँ मकामी जितने भी आए हैं, एक एक चेहरा मेरी नजरों में है। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हर एक को अल्लाह तबारक व तआला इनका अजर अता फरमाए, एक कदम के सदके से। तो मेरे सामीन हज़रात, आपसे इस वक्त मेरी वो पोजीशन नहीं है जो मैं बात करूं, इसका अजर आपको अल्लाह ही दे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज हमारे पीर साहब तशरीफ रखते हैं, पीर मोहम्मद आरिफ साहब, और वो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और वाली कश्मीर कोटली के बाग के खूबसूरत फूल मियाँ बाजी हाफिज अब्दुल रहमान साहब तशरीफ रखते हैं, वो दुआ करेंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। अगर साथी फिर जनाजे में शामिल ना हो, कोटली भी बहुत बड़ा जनाजा हुआ, अल्लाह उसका अजर अता फरमाए जो साथी शामिल थे। जगह थोड़ी पीछे नीत समात फरमा लें। 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज फाया सना वास्ते अल्लाह ताला थे, दुआ वास्ते इस हाज़र मैयत थे,
पीछे इससे इमाम साहब तयम्मुम मेरा तरफ खाना काबा शरीफ। अल्लाह अकबर। फरमाओ। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सारे हज़रात सूरह फातिहा शरीफ, सूरह इखलास वाला दुरूद शरीफ पढ़ के मेरे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहम जमीअ अहवाल वल आफात व तक़दीलना बिहम जमीअल हाजात। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। या मेरे अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से नमाज जनाजा पढ़ेंगे। जुमला कलाम पाक जो पढ़ के मेरी मिलत की जो हमने पढ़ी तमाम कलाम तेरी सच्ची बारगाह के अंदर पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। तेरे प्यारे महबूब हुजूर आकाए नामदार ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन करमैन आप अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुत्तहरात आप अलैहिस्सलाम की तमाम साहबजादियाँ साहबजादे शहीदान करबला पंजतन पाक अशरा मुबशरा हुजूर अलैहिस्सलाम के हक चार यार हुजूर वसे पाक की बारगाह के अंदर पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम अंबिया कराम सिद्दीकीन शुहदा
صالحین صحابہ صابین تبا تابعین رضوان اللہ تعالی اجمعین کے روح کو صلی ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت مرحومہ کی روح کو صلی ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام شرکائے نماز جنازہ کے آباء و اجداد ساتھ پری نان کی داد کی جو اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں، تمام کی روح کو صلی ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص میرے اللہ چودھری محمد یوسف صاحب مرحوم و مغفور کی روح کو صلی ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بتقاضائے بشریت اگر دنیا میں رہتے ہوئے حقوق اللہ حقوق العباد میں کوئی کمی پیشی کوتاہی رہ گئی، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے میرے اللہ معاف فرما کر ان کی کامل بخشش و مغفرت عطا فرما۔ قبر سے لے کر حشر تک تمام منازل آسان فرما۔ قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان نصیب فرما۔ حشر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ عطا فرما۔ قبر کو اپنے نور سے منور فرما۔ ہم سب کی یہ دعا مرحوم و مغفور کے حق میں اپنی پاک بارگاہ کے اندر درجہ قبولیت عطا فرما۔ جملہ لواحقین کو، بہن بھائیوں کو، اولاد کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق ہمت عطا فرما۔ صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری، نہ کر بندیا تو میری میری، نہ تیری نہ میری، چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری کہ نارو چلیا موت دا سن کے، نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی، کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور، اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا، ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا، اتھے وارس کون حسن دا، سدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے سدا نہ پھل چمن دا، تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے، بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے، کہ بے قدرے دی یاری کولو، بے قدراں دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری، چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اج عمر نہیں گزری ساری، تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا، ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا، کہ ٹر گئے یار محبت والے، او
टुर गए यार मोहब्बत वाले तलै गए नाल ही हासे दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद असा जाइए केड़े पासे टडी कर टली ते शामा पया ते लोक करा नु आए ओ नहीं आए ओ परत मोहम्मद जड़े आप हथी दफनाए ए दुनिया दिन चार दयाड़े ओ तू की इथू ले जाना आ फिर कम कर यार बना ले सोना कमली वाला जे कल जन्नत तू जाना जिस चाहदार पे बुला लिया सब जिस सजाना हाथ उठा के जिस चाहदार पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना या जिसे चाह अपना बना लिया कि मैं निभा मैं उच्चिया दे संग लाई सदके जाए न उच्चिया तू जिना नीविया नाल निभाए ओ जिस चाहदार पे बुला लिया जिस चाह अपना बना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है बाला गल्लो बेकमाल ही दुनिया एक मुसाफर खाना तो कोई आवे कोई जावे किस दी जुर्रत मोहम्मद बख्शा इत्थे पक्के डेरे लावे ना कर बंदिया ना कर बंदिया तू मेरी मेरी ओ ना तेरी ना मेरी ओ चार दिनां दा ए दुनिया मेला ते फिर मिट्टी दी तेरी ते मैं ना ओ ते तिलकण रसदा मैनू देवे कौन संभाला पक्के देवण वाले बहुत ते तू हाथ पकड़न वाला ते हुक्म दे बिन काम तमाम मुयस्सर होंदे ओ नाम ओदा चित दरे आ और सावे करदा ते कैरू साड़े हरया जीवन जीवन ए झूठा नाम ते मौत खलीस रुते लख हजार तेरे ती सोने खाक अंदर रल सुते
تے لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی لا پریت اجئی محمد کے جگ وچ رے کہانی تے آ فرما دل قدرت تھی قدرت تھی جس باغ بنائے وہ جگ سنسار تمامی وہ رنگ برنگی وہ بوٹے لائے تے کچھ ہاسے کچھ آمی بابا سبحان اللہ تیرے دامنو درد فراق تیرے دامنو تاپ رینت چڑھیا اے ہو درد دعائے ساڈا اور نہیں کوئی اڑیا تے گلڈی اتار گلڈی اتار دیدار وکھاوی ہوئی عشق نہ پچھدا ذاتا او روح برو سجن دے ہو کے تے کر لئیے دو باتاں صدا نہ پاگی اے بلبل بولے او صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں